alkene వస్తుంది, halogen compound lesson, రెండు లెసన్లకు linked. Now elimination reactions లో anything is given like this. Here X group is there, here hydrogen. Something reagent will give. ఇప్పుడు ఏమైంది, HX రిమూవ్ అవుతుంది. What happened? HX రిమూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే HX రిమూవ్ అయిందో విల్ గెట్ వాట్ హియర్, ఆలికిన్. సో ఇలా ఆలికిన్ అంటే ఏంది, సంథింగ్ వీఆర్ రిమూవింగ్. ఇలా రిమూవ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎలిమినేషన్. ఇలా సంథింగ్ రిమూవ్ అయిపోయి ఏమైంది, ఇదేమో సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ హియర్ unsaturated compound. ఇలా unsaturated compound is formed, that is called elimination reaction. Based on the mechanism, your elimination reactions are different type. One is called as E1 mechanism. E1 means unimolecular elimination according to chemical kinetics. E2 mechanism will check everything, bimolecular mechanism. EI mechanism, intramolecular elimination. Next one, E1 CB. CB means via conjugate base. Name E1 mechanism. E1 means unimolecular elimination. E2 means bimolecular mechanism. EI intramolecular mechanism. E1 CB unimolecular elimination via conjugate base. Like this, different mechanisms are possible. For here we are writing, I'm taking E2 mechanism first. Dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation nana. In dehydrohalogenation, generally I am taking here alkyl halide, here H group, here X group. Removal of H and X is called dehydrohalogenation. Here reagent I am taking alkalic KOH or RONA or NaNH2. Like this, any one of the reagent is given, here H and X removed, HX removed, then you will get what, HX removed, then you will get carbon carbon double bond. This is called as a dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. Okay na? But how this reaction, how hydrogen removed, how X is removed, why here XH removed, we'll see. In this case, you see alcoholic KOH. Alcohol means here ethyl alcohol plus KOH. Ethyl alcohol plus KOH. Ethyl alcohol plus KOH. So here this is acid. Here this is a base. Here ethyl alcohol means acid, KOH means base. So acid plus base, acid plus base, salt. Ethyl alcohol KOH is gives rise what, E2O minus K plus, like this ethoxide. In ethoxide, E2O minus is conjugate base. In ethoxide, E2O minus is conjugate base. Okay, Nana. Base means always that reacts with acidic hydrogen. Base means reaction with acid. Acid means a reaction with the base. Base reacts with acid. Acid reacts with the base. Like this, a reaction is possible. Okay, na? Now, once again, I am writing reaction mechanism.
Here carbon, here hydrogen, like this carbon, here X group, here A. Now alkalic OH nothing but what here? ETO minus nana. Here alkalic OH means ETO minus only. ETO minus. So just I discussed ETO minus is nothing but base. Tell me. This is base here. Hydrogen is acidic. Halogen attacked carbon is called as alpha nana. Hydrogen, the adjacent carbon is called as beta. Here this is alpha. X attacked carbon alpha, here beta. Now tell me. ETO minus base now. Thus that base reacts with acidic hydrogen. But acidic nature is less. Means whenever here ETO minus approaching acidic hydrogen, here carbon H cleavage. Carefully observe. Carefully observe. ETO minus approaching towards H nana. This is acidic but less acidic. ETO minus weak, here also weak. That's why ETO minus approaching, then here cleavage, simultaneous here bond. Simultaneously, here X bond also undergoes cleavage. Carefully observe. ETO minus approaching here hydrogen. ETO minus directly reacts with H. While going react H outside, automatically X also cleaved. The cleavage of H and X both are at a time and opposite direction. So whatever dotted line reaction, whenever dotted line is there, that is called as transition state. Dotted line is there, that is called as transition state. Okay, Nana? Transition state is not a step. That is not considered a step. Like cation, like anion, this is not considered a step. Just appear, immediately disappear. Appear, immediately disappear. Okay? Elimination, carefully observe. Here, that is a transition state. And H and X both are eliminated in opposite direction. H and X are both are eliminated in opposite direction. So removal of HX opposite means elimination is trans elimination. Okay, right. Yes. Right. Okay. ఇప్పుడు నేను పంపిస్తున్నా క్లాస్ అయిపోగానే పంపిస్తాను. Now here H and X elimination, that's why these two, that is called as trans elimination. Okay na, trans. Now tell me, after that here H and X eliminated. Sir? Now tell me amma. Sir, trans elimination ante enti sir? ఈ HX ఎట్లా ఉన్నాయి, పోయేటప్పుడు ఆపోజిట్ లో లేవు. ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు X కి సేమ్ సైడ్ ఉంది, డౌన్వర్డ్ ఇక్కడ ఏం లేదు, కానీ ఈ X కి H ఎట్లా ఉన్నాయి, వ్యతిరేకంగా లేవు, ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి. కనుక రెండు ఎట్లా ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు ఎలిమినేట్ అవుతుంది కనుక ట్రాన్స్ ఎలిమినేషన్. ఓకే ఓకే. పోయేవి రెండు ఒకే వైపు నుండి ఉంటే దాన్ని సిస్ ఎలిమినేషన్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. yes sir, అర్థమైంది. ఒక అప్వర్డ్ నుంచి పోతే ఎక్స్ డౌన్వర్డ్ నుంచి పోతుంది కదా, రెండు వ్యతిరేక దశలో పోతున్నాయి. రెండు ఒకటి అప్ ఒక డౌన్ అంటే ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి అంటాం కదా, ఆపోజిట్ ఎలిమినేట్ చేస్తుంటే దాన్ని ట్రాన్స్ ఎలిమినేషన్ అంటా నేను. రెండు ఒకవైపు ఉన్నాయి పోతే దాన్ని సిస్ ఎలిమినేషన్ అనాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు XX ఎలిమినేట్ అయితే ETOH, దట్ ఇస్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ రిమూవల్. Here what is there? K is there. K and X releases as what? KX. These two are eliminated, then you will get what here? Alkene. Carbon carbon double bond. In this alkene may be cis alkene or trans alkene, both are possible. Cis alkene or trans alkene, both. Slightly here trans is more. If alkene, you know, geometrical isomers. After alkene, cis possible trans. Among cis trans, trans is more amount than cis. This is the mechanism. Now tell me,
To form transition state, we required which one? Only alkyl halide or base? Only alkyl halide or base? Ana Jabana? Huh? Or sir, add yes say put. ఏ రాలేదనా పొద్దున నా పొద్దునట్టు కాదు ఫస్ట్ ఇయర్ది సీనియర్స్ కి పంపించిన పాస్వర్డ్ కాదు కృష్ణ చామకులు కృష్ణ అనే పాస్వర్డ్ వస్తుంది కదా చామకులు కృష్ణ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అనుదీప్ ఉన్నాడు పవన్ ఉన్నాడు శ్రీకర ఉంది విజయలక్ష్మి ఉంది అరే నాన్న అనుదీప్ గాని పవన్ గాని శ్రీకర్ ఎవరన్నా అజయ్ అజయ్ కి పెట్టండి అజయ్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర సార్ గ్రూప్ లో ఉంది కదా సార్ ఆ గ్రూప్ లో ఆర్వి సార్ పెట్టారు మీరే పెట్టిరండి అన్న రాలేదు ఇగో వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇప్పుడు నేను చూస్తూనే ఉన్నా నేను అడ్మిట్ చేయడానికి రెడీగానే ఉన్నా ఓకేనా Now trans elimination, okay na? Elimination. Now tell me, to form here this a transition state. To form this a transition state, we required what? Chapandana. This alkyl halide important, ethoxide important. Both are important. Without these two, difficult to get. అంటే ఈ రెండు ఫామ్ అవ్వడానికి మనకి ఏం కావాలి both are important అంటే ఇక్కడ rate we can write rate directly proportional to one is alkyl halide required other one is ETO minus required both are required alkyl halide required ETO minus required and both are required and this is called as one molecule this is called other molecule two molecule chemical kinetics undi kada meeku rate of the reaction term rate ఈ ఆల్కైల్ హాలైడ్ కాన్సంట్రేషన్ అవసరం ఈటీఓ మైనస్ కాన్సంట్రేషన్ అవసరం రెండు కనుక దీన్ని ఏమంటాం బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం okay that's why this is symbol E2 dehydrohalogenation is given Dehydrohalogenation is given, Nana. You have tried E2. Remember, dehydrohalogenation anywhere. If these three reagents, remember, out of these three, any reagent is given, the mechanism is called as E2. Remember, for matrix purpose, mains purpose, advanced purpose, everywhere this is important, Nana. Why we are saying E2? To form transition state, we require this one and this one. Two are important, that's why E2 mechanism. Okay na? Now what about the alkyl halide here? Here we are taking alkyl halide like this. Here hydrogen, here X, here. The alkyl halide may be primary alkyl halide, here secondary alkyl halide, tertiary. All types of alkyl halide involved in the reaction. Primary alkyl halide involved, secondary involved, tertiary, all are involved in the reaction. But here reactivity, carefully observe, I am writing each and every point. Here tertiary alkyl halides are more reactive than secondary alkyl halide. Secondary alkyl halides are more reactive than primary alkyl halide, Nana. Towards E2 mechanism, E2 elimination, bimolecular mechanism. Carefully observe bimolecular mechanism. Reactivity I am writing tertiary, then secondary, then primary, Nana. Next, if here among alkyl halide, your RX may be fluorine, bromine, iodine, anything.
So in this case, what happened? In this case, whenever X is a chlorine, chlorine, bromine, here X is a living group, release aitadiga. వెళ్ళిపోయే గ్రూప్ కదా, వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఏమనాలి? లివింగ్ గ్రూప్ అనాలి. అర్థమైందా? పోతున్న గ్రూప్ ఏమంటావు నాన్న? ఎలిమినేషన్. అది ఎలిమినేట్ అయ్యే గ్రూప్ ఏమనాలి? లివింగ్ గ్రూప్ అనాలి. వెళ్ళిపోతుందిగా, లివింగ్, లీవ్ అయితే వదిలిపోతుంది అని అర్థం. ఓకేనా? ఎక్స్ లివింగ్ గ్రూప్, ఏది ఈజీగా రిలీజ్ అయితే దాన్ని గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ అంటాం. తొందరగా రిలీజ్ కాని దాన్ని బ్యాడ్ లివింగ్ గ్రూప్ అనాలి, ఈజీగా రిలీజ్ అయ్యేదాన్ని గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ అనాలి. గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ ఈస్ ద రియాక్టివిటీ మోర్. ఎక్స్ గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్, ఏది గుడ్ లివింగ్ అయితే అది మోర్ రియాక్టివ్. నౌ యర్ లివింగ్ గ్రూప్ క్యారెక్టర్ living, here iodides are more living group, good living group than bromide. Bromides are good living than fluoride. Fluorides are good living group than chloride, fluoride. Living group order: iodine, bromine, chlorine, fluorine, nana. Living group order. Good living group is the reactivity more. That's why we can write reactivity towards E2. Which are more reactive? Alkyl iodides are more reactive than alkyl bromide. Alkyl bromides are more reactive than alkyl chloride. Alkyl chlorides are more reactive than alkyl fluoride. Alkyl iodide, alkyl bromide, alkyl chloride, alkyl fluoride. Okay na? Okay. Like this is Yes, living sir. group order. లివింగ్ గ్రూప్ ఆర్డర్ బట్టి రియాక్టివిటీ రాస్తున్నారమ్మా. ఏది మోర్ రియాక్టివ్ అవుతుంది, ఏది లిస్ట్ రియాక్టివ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న లివింగ్ గ్రూప్ ని బట్టి రాసుకోరు మీరు. ఏది గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ ఉంటే అది రియాక్టివిటీ మోర్ అని అర్థం. నేను రెండు రాశాను. ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఏ టైప్, సెకండరీయా, ప్రైమరీయా, టెర్షియరీ రాసా. మళ్ళీ ఎక్స్ వేరువేరుగా కూడా ఉండొచ్చు, ఏది రియాక్టివ్ అని రాసిన. ఓకే. Now, for example, here one compound I am taking. Here chlorine is there. Now here chlorine is there. Here chlorine is there. So three are there, Nana. Now tell me. Chepandra. ఏది మోర్ రియాక్టివ్ అవుతుంది టువర్డ్స్ E2? ఫస్ట్ వన్ సార్. ఎందుకు? మోర్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. మనం టెరిషరీ అనాలి. టెర్షరీ. గుడ్. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ కి ఏముంది? దిస్ సైడ్ బ్రాంచ్, దిస్ సైడ్ బ్రాంచ్, 3 సైడ్ బ్రాంచ్ నానా. 3 సైడ్ బ్రాంచ్ ఉందంటే అర్థమైంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెరిషరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్. నెక్స్ట్ ఓవర్ రా. ఈ కార్బన్, క్లోరిన్ ఉన్న కార్బన్, దిస్ సైడ్ బ్రాంచ్. యా, గుడ్. దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్. సెకండరీ. మరి ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ కి 1 సైడ్ బ్రాంచ్ ఉంది అంటే ఇది ప్రైమరీ. మరి ఇప్పుడే మీకు పైన ఇచ్చానుగా, ఏది మోర్ రియాక్టివ్? టెరిషరీ మోర్ రియాక్టివ్ దాని సెకండరీ దాని ప్రైమరీ కదా. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఫస్ట్, సెకండ్, గ్రేటర్ దాన్ థర్డ్. థర్డ్. గుడ్. క్లారిటీ వచ్చిందిగా? yes sir. రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Like this here, Br, I, Cl, fluorine. చెప్పండి నాన్న, ఏది మోర్ రియాక్టివ్? సార్ ఫస్ట్, సెకండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎవరు? టెరిషరీనే. దిస్ ఇస్ ఆల్సో టెరిషరీ. అన్ని టెర్షరీ. అన్ని టెరిషరీ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు టెరిషరీ సెకండరీ బట్టి చెప్పలేవుగా. అవును, చెప్పలేను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? లివింగ్ గ్రూప్ ని బట్టి చెప్పాలి. అవును. ఫస్ట్ ఐ. రైట్. గుడ్. 2 1 3 4. సెకండ్, ఫస్ట్, థర్డ్, ఫోర్త్. రైట్. 2 1 3 4. కరెక్ట్. అంటే మనము మెకానిజం క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు కదా ఈజీగా. ఓకేనా?
Next example. Here Cl, here Cl, now here Cl. Out of these three, which is more reactive? ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత ఏది మోర్ స్టేబుల్ వస్తే ఆ పేరెంటల్ కాంపౌండ్ మోర్ రియాక్టివ్ నానా? సార్ ఫస్ట్ థర్డ్ వస్తుందా? ఫస్ట్ వన్ సార్. అరే ఫస్ట్ వన్ హెచ్సిఎల్ తీసేస్తే నానా ఏమైంది? ఇప్పుడు ఒక డబుల్ బాండ్ వచ్చింది అంతేగా. సెకండ్ వన్ ఏమైంది? 2 డబుల్ బాండ్స్. ఇది ఆల్రెడీ డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ రిమూవ్ అయితే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుందిగా ఇది. మరి ఇది ఎవరు నానా? స్టేబుల్ బెంజిన్. మరి ఇప్పుడు ఏది మోర్ స్టేబుల్? బెంజీన్. థర్డ్ వన్. మనం ఏమనుకున్నాం, కాంజుగేషన్ మోర్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ కదా. ఇది బెంజిన్ ఆరోమాటిక్ మోర్ కాంజుగేటెడ్. ఇప్పుడు ఇది ఎవరు? ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎవరు? సిగ్మా అంటే కాంజుగేటెడ్ గా, ఇది నార్మలేగా. ఇప్పుడు ఎవరు మోర్ స్టేబుల్ అవుతారు? 3 తర్వాత 2 తర్వాత 1. ఏది మోర్ స్టేబుల్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ పేరెంట్ అంత రియాక్టివ్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు ఎవరు రియాక్టివ్? థర్డ్ వన్. ఈసీ. స్టెబిలిటీ రాస్తున్నా ఫస్ట్, ఓకేనా? ఎవరు నానా? సి మోర్ స్టేబుల్ దాన్ బి దాన్ ఏ. మనం ఈసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ డిస్కస్ చేసాం కదా, దాన్ని బట్టే రియాక్టివిటీ ఎవర్రా? ఏది స్టేబుల్ ఫామ్ చేస్తుంది? ఎవరు? 3 ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ నానా 2 is more reactive than 1. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ గురించి మాట్లాడినా, మెకానిజం రాసుకున్నాం, తర్వాత రియాక్టివిటీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. రైట్, మళ్ళొకసారి ముందుకు రండి. ఇప్పుడు ఎవరు? ఈ ఎక్స్ ఉన్న కార్బన్ ఏమన్నాం? ఆల్ఫా కార్బన్ అన్నాం కదా. ఈ హైడ్రోజన్ ఎవరు? బీటా. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఎక్కని ఏ కార్బన్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నాం నాన్న మనం? బీటా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్ని టైప్ల బీటా ఉంటే అన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. రేపు ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడుగా, హౌ మెనీ ప్రోడక్ట్స్ అని. చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ CH3, CH2, here Br, here CH3. Once again I am taking here reagent alcoholic kevachinana. One more reagent tertiary butoxide, RO minus. Now tell me answer. పైన మీకు ఇచ్చాను చూడ్రి, ఏంటి మెకానిజం? RO మైన్, దిస్ ఈజ్ RO. R group methyl, ethyl, propyl. Now here I am taking R group is, this is R, bulky group is R. Br containing carbon ఏమంటాం? ఆల్ఫానా, బీటానా, గామానా? This one alpha. మరి ఇది ఎవరు? బీటా. ఇది బీటా. బీటా, ఎటైనా బీటానే. ఇది గామా అనాలి. ఆల్ఫా, బీటా, గామా. ఇప్పుడు బిఆర్ ఎక్కడ ఉంది? ఆల్ఫా. మరి ఇప్పుడు మనం ఎవరు రిమూవ్ చేయాలనుకున్నాం? HBr. మరి H ఏ కార్బన్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలి నేను? బీటా. బీటా ఏమున్నాయి? సెకండరీ బీటా ఉంది, ప్రైమరీ ఉంది. ఇది సెకండరీ కార్బన్ కదా నాన్న, ఇది ప్రైమరీ కార్బనా? ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. సార్ ఎవరైనా వచ్చారా చూడండి, అడ్మిట్ చేసుకోండి. చూస్తున్నామ్మా, ఆటోమేటిక్ అడ్మిట్ ఇచ్చాను. ఓకే, అభినయ్ వచ్చాడు, అనుదీప్, హర్షవర్ధన్, కేం, పవన్, రిత్విక్, శ్రీకర, విజయలక్ష్మి. మరి అజయ్ అన్నాడుగా సారు? అవును సార్. అజయ్ మరి రాలేదుగా. నేను ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను, అంటే ఆటోమేటిక్ యాడ్ అవుతుంది అన్నా. చెప్పనా? అరే ఇగో విజయలక్ష్మి చెప్పురా.
ఏమైంది సార్? ఇప్పుడు అజయ్ వచ్చాడు, మనం ఇప్పుడు అన్న వాళ్ళ ఆటోమేటిక్ గా నేను ఆప్షన్ పెట్టేసా, అభినయ్ యాడ్ అయ్యిండు, విజయలక్ష్మి ఉంది. సార్ ఐడినే వేరు సార్. ఆ ఇంకో ఐడినే ఐడి వేరు సార్, పెట్టారు సార్. కృష్ణయ్య చమకూరి ఉంది కదా అది సార్. అది కృష్ణ చామకూరి అనే దానికి యాడ్ కావాలన్నా. ఇందాక నుంచి వేరే ఐడి పెడుతున్నారు సార్ అక్కడ. మీరు అరే అజయ్ నెంబర్ లేదా మీ దగ్గర? లేదు సార్. ఓకే, మీ గ్రూప్ మీరు మీ గ్రూప్ ఉందిగా, మీ గ్రూప్ లో పెట్టి, మీ గ్రూప్ లో ఉందిగా. గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ పెట్టారు సార్ ఇప్పుడు. అజయ్ కి పెడతాను సార్, నా నంబర్ ఉంది. అజయ్ బెటరా పెడుతున్నాడు. 9292 అన్నా నాది ఐడి 9292. వాళ్ళు పెడుతున్నారు చూడు. ఎవరు హర్షవర్ధన పెట్టేది? ఇవాళ అభినయ్ ఎవరు పెడుతున్నారు? పవన్ రిత్విక్. పవన్ పెడుతున్నాడు అన్న, పవన్ పెడుతుండటనే. రైట్, ఓకే. సో నౌ వీఆర్, ఇప్పుడు చెప్పండి బీటా ఎక్కడుంది నాన్న? ప్రైమరీ దగ్గర సెకండ్, 2 బీటా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, మరి ఇప్పుడు నేను ఏ బీటా రిమూవ్ చేయను? ప్రైమరీ 2 చేయొచ్చు. ఓకే, 2 పాసిబులే. నేను 2 బీటా ఏదైనా చేస్తా టైప్. ఇప్పుడు సెకండరీ బీటా రిమూవ్ అయితే ఏమైంది నా ఆన్సర్? CH3 డబుల్ బాండ్ CH3. ఏది సెకండ్. ఒకవేళ ప్రైమరీ బీటా రిమూవ్ అయితే 1 మోర్. అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ప్రోడక్ట్ వచ్చినాయని అడుగుతారు కదా, ఇవి పాసిబిలిటీ గుర్తుపెట్టుకోరి. మీరు చూడండి, ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ ఉంది చాలా సార్లు ఎలిమినేషన్ మీద. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, ఎన్ని ప్రోడక్ట్ వచ్చినాయి? 2 వచ్చినాయి కదా, 2 వచ్చినాయి. ఇందులో మళ్ళీ ఎవరు ఉంటారు? సిస్ ట్రాన్స్ 2 ఉంటాయి. బ్యూటీన్ లో సిస్ ఐసోమర్ ఉంటే ట్రాన్స్ ఐసోమర్. అంటే టోటల్ ఐసోమరిక్ ప్రోడక్ట్ ఎన్ని వచ్చినట్టు? 4. 3. దీనికి రాదు కదరా. ఇప్పుడు CH2 2 హైడ్రోన్ సేమ్ ఉంటే అది ఇక్కడ సిస్టాన్స్ రాదు, ఒకటే, ఇది ఒకటే. ఇది దీనికి సిస్టాన్స్ లేదు నాన్న. అవును సార్. దీనికి సిస్టాన్స్ ఉంది అంటే ఇవి 2, ఇది ఒకటి, మొత్తం 3 కదా వచ్చింది. ఇప్పుడు టోటల్ ఐసోమరిక్ ప్రోడక్ట్ ఎన్ని అంటే ఏం చేయాలి? 3. సార్ దీనికి ట్రాన్స్ రాదా? ఫస్ట్ అని రాశారు కదా. ఫస్ట్ దానికి ఉంది కదా, సిస్ ట్రాన్స్ 2 ఉందిగా. 1 అని రాసే కదా సార్, దానికి ఉంది 1 అని. దాని సెకండ్ ఇప్పుడు ఎండ్ కార్బన్ దగ్గర సిస్ ట్రాన్స్ అంటే ఇప్పుడు H ఉంది కదా. ఓకే, మీరు అన్నట్లు రాస్తాను. CH3 CH2C ఇయర్ H డబుల్ బాండ్ C ఇయర్ హైడ్రోజన్, ఈ హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు చెప్పు, నేను ఈ H కిందికి రాస్తేంది, పైకి రాస్తేంది? సేమ్. ఏది సిస్ అందాం, ఏది ట్రాన్స్ అందాం? తేడా లేదు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తే ఈ H ఆపోజిట్ అంటావు, నేను H పైకి రాస్తే ఏమైంది? మళ్ళీ అది H ఆపోజిటే ఉంది కదా. అవును సార్. అట్లా ఉండొద్దు. అంటే నేను చెప్పేది అంటే డబుల్ బాండ్ కార్బన్ ఉందిగా, ఇలా డబుల్ బాండ్ కార్బన్ మీద 2 గ్రూపులు సేమ్ ఉండొద్దు. మొన్ననే చెప్పిన జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ మీకు, ఏదైతే డబుల్ బాండ్ కార్బన్ 2 గ్రూపులు సేమ్ ఉంటే జామెట్రీ రాదు. ఇక్కడ వేరుంది, ఇగో ఇక్కడ H ఉంది, ఇది ఇథైల్ ఉంది. ఈ కార్బన్ కి ఇది H ఉంది, ఇథైల్. ఇక్కడ ఇటువైపు రాయొచ్చు, కానీ ఇటువైపు రాయలేం కదా, కనుక దీని జామెట్రీ ఉండదు. ఇక సిస్టాన్స్ రావు, నువ్వు ఒకటే రాయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ పాసిబుల్ చూడు, ఇక్కడ H ఉంది, మిథైల్, X ఇది Y అను. ఇక్కడ కూడా ఎవరు? ఇది H, ఇది మిథైల్, ఇది కూడా XY. XY వేరు, XY వేరు. కార్బన్ మీద C డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ XY, ఇట్లా XY ఉండొచ్చు. ఇంకా C డబుల్ బాండ్ XY XZ ఉండొచ్చు అన్న. ఇంకేం చెప్పినా మీకు, ఇక్కడ XY AB EZ నామిక్లేచర్ అని చెప్పినా మీకు. కానీ డబుల్ బాండ్ X2 ఉండొద్దు నాన్న అన్న. XY ఇట్లా X2 ఉండొద్దు అని చెప్పిన మీకు కదా. ఏ డబుల్ బాండ్ పైన X2 ఉండొద్దు అని చెప్పిన. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఉండదు, సిస్ట్రాన్స్ లేదు. ఇప్పుడు సిస్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి.
టోటల్ 3A. మళ్ళా ఈ మూడిట్లో ఏది మోర్ అమౌంట్ నానా? ఫస్ట్ వన్ సార్. గుడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఇది రేపు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఇది మోర్ స్టేబుల్ ఆలికినా, ఈ ఆలికిన్ మోర్ స్టేబుల్? నిన్న హైపర్ కాంజుగేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పినా మీకు క్లియర్ గా కదా. మనం బుధవారం క్లాస్ లో హైపర్ కాంజుగేషన్ చెప్పిన, మీకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పిన. హైపర్ కాంజుగేషన్ అంటే దేని బట్టి చెప్పాలనుకున్నాం మనం? నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అని చెప్పిన. మొన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. ఏది ఆల్ఫా? ఈ డబుల్ బాండ్ కి ఈ డబుల్ బాండ్, ఈ పక్కన ఉన్న ఈ కార్బన్ ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా. ఇప్పుడు ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి నాన్న? ఇక్కడ ఆల్ఫా కార్బన్ కున్న హైడ్రోజన్ 3, ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ కున్న 3, టోటల్ 6 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. 6 ఆల్ఫా. మరి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద డబుల్ బాండ్ నాన్న. ఈ డబుల్ బాండ్ కి అటాక్ అయింది అంటే ఇది ఆల్ఫా. మరి ఇదెవరు? బీటా. ఇక్కడ ఎన్ని ఆల్ఫా ఉన్నాయి నాన్న? 2 ఆల్ఫానే ఉన్నాయి. 2నే. ఇప్పుడు చెప్పు, ఏది మోర్ స్టేబుల్? ఫస్ట్ వన్. ఫస్టా సెకండా? ఫస్ట్ సార్. అందరు చెప్పాలి. అంటే నేను ఇప్పుడు క్లియర్ మీకు రాశాక ఆల్ఫా చూసుకోరి. మోర్ ఆల్ఫా ఉంది, మోర్ స్టేబుల్. ఫస్ట్ వన్ అంటే ఇదెవరు? మోర్ స్టేబుల్ ఆలికేన్ కదా. ఇదెవరు? లెస్ స్టేబుల్ ఆలికేన్. ఓకేనా? ఇలా మోర్ స్టేబుల్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏమంటామంటే సేట్జెఫ్ ప్రోడక్ట్, సైంటిస్ట్ పేరు. ఇలా మోర్ స్టేబుల్ ఉన్న దాని పేరు సేట్జెఫ్. లెస్ స్టేబుల్ ఆలికేన్ పేరు ఎవరు? హాఫ్మెన్ ప్రోడక్ట్. రేపు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు, సేట్జెఫ్ మేజరా హాఫ్మెన్ మేజరా అంటాడు. ఫస్ట్ సేట్జెఫ్ అంటే హాఫ్మెన్ అంటే మనకు తెలవాలి కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, సేట్జెఫ్ అంటే ఎవరు నానా? స్టేబుల్. మోర్ స్టేబుల్ ఉంది సేట్జెఫ్. ఇచ్చిందంటే లెస్ స్టేబుల్ ఉంది హాఫ్మెన్ అనాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఆల్కహాలిక్ KYH ఇచ్చినప్పుడు సేట్జెఫ్ ప్రోడక్ట్ మేజర్, హాఫ్మెన్ ప్రోడక్ట్ మైనర్. మన మెయిన్స్ అడుగుతారు మేజర్ ప్రోడక్ట్ మైనర్ ప్రోడక్ట్ ఏంది అని. ఇంటీజర్ అయితే హౌ మెనీ, మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఏది పాసిబుల్ అంటాడు. సింగిల్ ఆన్సర్ కి వచ్చరికి మేజర్ ఎవరు, మైనర్ ఎవరు. ఇన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఏం తీసుకున్నా నేను? ఆల్కహాలిక్ KYH తీసుకున్నా, స్మాల్. ఇక్కడ కూడా ఇది ఎవరు? ఇది కూడా ఆరే, కానీ చాలా పెద్దది. దీన్ని ఏమంటాం? బలికి బేస్ అనాలి నాన్న. బలికి. ఈ బలికి ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ఈ బలికి అనేది సెకండరీ కార్బన్ వైపు రావడం కష్టం. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ పెద్దగా ఉంది. బిగ్గర్ వన్ ఎటువైపు వస్తుంది? మోర్ ప్లేస్ ఉన్న దగ్గరికి వస్తుంది. ఎక్కువ ఖాళీ ఉన్న వైపు వస్తుంది. ఎక్కువ ఖాళీ ఎక్కడుంది? ప్రైమరీ దగ్గర ఉంది. అంటే ఇది సెకండరీ వైపు వచ్చి హెచ్ని తీసేయడం కష్టం. ఈ RO మైనస్ పని ఏంది నాన్న? పైన చూడ్రి. ఇగో ఈ ETO మైనస్ పని ఏంటిది? H+ అని తీసుకెళ్లడం కదా. ETO మైనస్ RO మైనస్ పని ఏమిటి? H+ తీసుకెళ్లాలి. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ టెర్షియరీ బ్యూటాక్సైడ్ పని ఏమిటి? H+ తీయడం. మరి ఇది ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు వైపుల గ్రూప్ ఉంది దీనికి, కనుక ఇది ఇటువైపు సెకండరీ వైపు రావడం కష్టం, కానీ ప్రైమరీ వైపు ఈజీగా వస్తుంది. అంటే ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ ఈజీగా రిమూవ్ అయింది కదా. ఇగో రాస్తున్నా నాన్న. మరి ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అయితే ఏ ప్రోడక్ట్ అన్నాం దాన్ని? ఏమన్నా? హాఫ్మెన్ అన్నా. హాఫ్మెన్. ఈ మధ్యలో వస్తే దీన్ని ఏమన్నావు నాన్న? సేట్జెఫ్ అన్నాం. చాలా జాగ్రత్త. ఇప్పుడు ఈ బలికి బేస్ is given హాఫ్మెన్ ప్రోడక్ట్ మేజర్. కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. సేట్జెఫ్ ప్రోడక్ట్ మైనర్. ఈ రెండు బోత్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రవర్సీ. స్మాల్ బేస్ ఆల్కహాలిక్ KYH ఇస్తే సేట్జెఫ్ మేజర్, హాఫ్మెన్ మైనర్. ఆల్కహాలిక్ సేట్జెఫ్ మేజర్, హాఫ్మెన్ మైనర్ నానా, బోత్. అదే బలికి
Bulky base is given. Bulky base is given. Hoffman major, Sergev minor. Check. This is the importance of elimination reaction. ఓకేనా? క్లారిటీ వచ్చిందా? Sergev Hoffman అంటే అర్థమైందా? ఎస్ సార్. చెప్పండి. Sergev అంటే ఎవరు? స్టేబుల్ వన్. మోర్ స్టేబుల్. Hoffman అంటే లెస్ స్టేబుల్. ఓకే, వదిలే. మళ్ళీ ఆల్కాలిక్ KOH బేస్ ఏది మేజర్? Sergev Hoffman. Sergev Hoffman minor. అదే బల్కీ బేస్ ఇస్తే Hoffman major, Sergev minor. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, మీరు లెస్ స్టేబుల్ మోర్ స్టేబుల్ అని ఎట్లా గుర్తుపడతారు? ఆల్కిన్ ఆల్ఫా. వెరీ గుడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. వేటిని ఆల్ఫా అన్నాం? డబుల్ బాండ్ కాక డబుల్ బాండ్ కి అటాక్ అయిన కార్బన్. డబుల్ బాండ్ కాకుండా డబుల్ బాండ్ కు డైరెక్ట్ గా అటాక్ అయిన కార్బన్ ఆల్ఫా అన్నాం. ఓకేనా? Now next example. Sergev Hoffman. CH3 here Br like this given. Now I am taking two condition. One is alkalic OH, second one tertiary butoxide by tertiary butyl alcohol. నానా ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ మీరు. చెప్పండి రా. ఇప్పుడు బిఆర్ అటాక్ అయిన కార్బన్ ఏమందాం? ఆల్ఫా. ఇదెవరు? బీటా. ఇది బీటా, ఇది బీటా కదా. ఇప్పుడు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బీటా ఉన్నాయి? 3. కార్బన్ 3 ఉన్నాయి టైప్. ఇప్పుడు ఇది ఎవరు? ప్రైమరీ బీటా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ప్రైమరీ బీటా. బట్ ఇదెవరు? సెకండరీ బీటా. ప్రైమరీ ఒక టైపు, సెకండరీ ఒక టైపు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేనేం తీసేయచ్చు? సెకండరీ అన్న రిమూవ్ చేయొచ్చు, ప్రైమరీ అన్న రిమూవ్ చేయొచ్చు నాన్న. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ సెకండరీ రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఇయర్ CH3. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్. C here CH3 here double bond C. What is the next product? ఇటువైపు రిమూవ్ చేస్తే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. C double bond here C. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏమందాం? Sergev Hoffman. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే ఈ డబుల్ బాండ్ కి 3 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. ఇది Sergev ప్రోడక్ట్. దీనికి ఎవరు? లెస్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఇదెవరు? ప్రైమరీ నుంచి తీస్తే వచ్చేది Hoffman, మోర్ సబ్స్టిట్యూట్ నుంచి తీస్తే వచ్చేది Sergev. రెండు వచ్చినాయి. మరి ఆల్కహాలిక్ వచ్చి ఏది మేజర్? Sergev మేజర్. ఎవర్ మైనర్? Hoffman మైనర్. వెరీ గుడ్. ఓవర్. మరి ఇదే బల్కి బేస్ ఇస్తే Hoffman major, Sergev minor. Hoffman major, Sergev minor. ఇప్పుడు ఈ Hoffman ప్రోడక్ట్ మేజర్, ఈ Sergev ప్రోడక్ట్ మైనర్. ఓకేనా? ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ ఏవరాజ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడనే రాసుకోవాలి. పోవచ్చా? Now example C. Here Br is given. Alkalic OH, చెప్పండి నాన్న.
ఏమైంది 3 ఆన్సర్? beta. 3 beta. 3 బీటా కార్బన్స్ ఉన్నాయంటావు అంతే కదా? 2 secondary, 1 primary. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇది ఎవరు? ఆల్ఫా. దిస్ ఈజ్ బీటా, దిస్ ఈజ్ బీటా, ఇయర్ బీటా. ఇది ఎవరు? సెకండరీ బీటా, Secondary. సెకండరీ బీటా, ఇయర్ ప్రైమరీ. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 2 types. 2 టైప్స్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఈ రెండు సేమే. ఇక్కడైనా ఒకటే ఆన్సర్, రెండు వేరు వేరు కాదు. ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర రాయి. ఇప్పుడు సెకండరీ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేది సేడ్జెఫ్, ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేది ఎవరు? హాఫ్మెన్. ఇప్పుడు నేను ఆల్కహాలిక్ KOH ఇస్తే ఏమైంది ఆన్సర్? C single bond, C double bond, double bond. ఇయర్ డబుల్ బాండ్. అది ఏ ప్రోడక్ట్? Sage. ఇది ఎవరు? సేడ్జెఫ్. దిస్ ఈజ్ వాట్? Half. హాఫ్మెన్. ఇప్పుడు ఎవరు మేజర్? Sage. సేడ్జెఫ్ మేజర్, హాఫ్మన్ ఇయర్ మైనర్. హాఫ్మెన్ మైనర్. బలికిస్తే స్టేజ్ చెఫ్ Halfman మైనర్, major, హాఫ్మన్ Sage మేజర్. minor. రైట్. ఇక్కడ ఈ హాఫ్మెన్ దిస్ ఈజ్ మేజర్ అండ్ సేడ్జెఫ్ ఈజ్ మైనర్. నాన్న రియేజెంట్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోరు. ఇష్టం ఉన్నట్టు రాస్తే తప్పు అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇయర్ బిఆర్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు బిఆర్ అటాక్ అయిన కార్బన్ 2 beta. ఆల్ఫా. ఇది ఆల్ఫా. ఇయర్ బీటా, ఇయర్ బీటా, 2నే బీటా. ఇదెవరు? టెరిషియరీ. ఇదెవరు? Tertiary. సెకండరీ. Secondary. సెకండరీ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అయితే ఏమైంది? Sage. సేడ్జెఫ్. టెరిషియరీ. నౌ ఇయర్ ఇది సేడ్జెఫ్. సెకండరీ రిమూవ్ చేస్తే హాఫ్మెన్. Half. టెరిషియరీ రిమూవ్ చేస్తే సేడ్జెఫ్. ఇది మేజర్. ఇదెవరు? Minor. మైనర్. మరి నెక్స్ట్ కేసులో అయితే హాఫ్మెన్ మేజర్, సేడ్జెఫ్ మైనర్. దిస్ ఈజ్ మేజర్ నౌ, దిస్ ఈజ్ మైనర్ నౌ. ఓకే. Yes. Next example. What is the meaning of this? Hydrogen bond. No. డాటెడ్ లైన్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నట్టు. నీకు ముఖం వైపు ఉంది, ముఖం ఫ్రంట్ సైడ్, నీ తలకాయ అంటే ఏమైంది? బ్యాక్ సైడ్. జుట్టు ఉన్న వైపు బ్యాక్ అంటాంగా. Yes, బ్యాక్ sir. సైడ్ ఉన్నది కనపడవు కనుక డాటెడ్ లైన్. ఇప్పుడు ఈ హెచ్ ఎటువైపు ఉన్నట్టు? Venkal. బ్యాక్. ఈ బిఆర్ ఎటువైపు ఉన్నట్టు? వెనకకే. అది కూడా వెనకకే ఉంది. ఇప్పుడు ఇది 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 ఎవరు? టెరిషియరీ. ఇది బీటా కార్బన్. ఇక్కడ ఈడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. ఇది సెకండరీ. ఇది కూడా బీటా. ఇప్పుడు నేను ఏ బీటా తీసేస్తే చెప్పండి ఎన్ని ప్రోడక్ట్ వస్తాయి? ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని? అయ్యో 2-1. 2 ఎట్లా? టెరిషియరీ హైడ్రోజన్ బిఆర్ తీసేస్తే ఒకటి, సెకండ్ హైడ్రోజన్ బిఆర్ తీసేస్తే ఒకటి. మన ఆన్సర్ కాదు, ఒకటే ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఓన్లీ 1 నాన్న. ఎందుకు? Br Venkal. ఓన్లీ 1. ఎందుకు అంటే మీకు ఏం చెప్పిన? హెచ్బిఆర్ ఏ ఎలిమినేషన్ చెప్పిన పైన విజయలక్ష్మి. ఎస్ సార్. ట్రాన్స్ అన్న కదా. మరి తీసేయాల్సిన గ్రూపులు ఎట్లా ఉండాలి? ఆపోజిట్ గా ఉండాలా, సేమ్ సైడ్ ఉండాలా?
ఆపోజిట్ సార్. మరి ఇప్పుడు Same ఈ HBr ఎట్లా ఉన్నాయి? సేమ్ ఉన్నాయి. మరి సేమ్ ఉంటే తీసేయొద్దుగా. అవును. ఈ HBr సేమ్ ఉన్నాయి కనుక ఈ H టెరిషియరీ హైడ్రోజన్ Br తీసేయలే నేను. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం ఛాన్స్ ఉంది? ఓన్లీ ఇది ఇక్కడ ఈ సెకండరీ వైపు ఉంది కానీ టెరిషియరీ హైడ్రోజన్ తీసే ఛాన్సే లేదు నాకు. రీజన్ ఈ డాటెడ్ లైన్ ఉన్నది, ఈ డాటెడ్ Br ఎవరు సిస్ లో ఉన్నాయి, అది తీసేయలేను నేను. ఈ రెండే తీసేస్తా. అంటే ఇప్పుడు ఇది మాత్రమే వస్తుంది 100%. ఎందుకంటే అవర్ ఎలిమినేషన్ ట్రాన్స్ ఎలిమినేషన్. అర్థమైందా ఎందుకు చెప్పిన ట్రాన్స్ అని? అర్థమైంది సార్. దాంట్లో మతలబ్ ఉందిగా. ఉంది. తెలవకపోతే ఏం చేసి రెండు ఆన్సర్ రాసేటోళ్ళంగా. రెండు బీటా ఉన్నాయి కదా, రెండు వైపులు వచ్చేటి అనేవాళ్ళం కదా. అక్క ఇది ట్రాన్స్ అని తెలిసినాకనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేది. ఇవే మనకు మిస్లీడ్ అయ్యే ర్యాంకులలో తెలవక కాదు, అక్కడ ట్రిక్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఆ మిస్లీడ్ అయ్యే క్వశ్చన్ కండిషన్ తెలిస్తే ఆన్సర్స్ వస్తాయి నాన్న. ఓకే, నౌ tell me how many isomeric products? 2 sir. 3 isomeric. 2 or 3? This is alpha. Here beta. Here beta. Here also beta. Primary, secondary, tertiary 3 are there. ప్రైమరీ ఉంది, సెకండ్ టెర్షియరీ. గుడ్, 3 ఉన్నాయి. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైంది? ఇప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు? టెర్షియరీ రిమూవ్ చేస్తా. ఇయర్ డబుల్ బాండ్. సెకండ్ రిమూవ్ చేద్దాం. సెకండ్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమైంది? ఇయర్ డబుల్ బాండ్, ఇయర్ హెచ్. ఇక్కడ ఏముంది? హెచ్ ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి సిస్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది సైక్లోపెంటైల్ గ్రూప్, ఇది మిథైల్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ మిథైల్. ఇది XY, ఇది XZ కదా. అంటే ఇక్కడ ఏమున్నాయి? సిస్ పాసిబుల్, ట్రాన్స్ పాసిబుల్. చూద్దాం ఎట్లా సిస్ట్రాన్స్ చెప్పండి నాకు. C double bond. Here hydrogen, here methyl. Here methyl, here cyclopentyl. Methyl opposite kada. కనుక ఏమన్నా ట్రాన్స్. ఇంకా ఏం పాసిబుల్? మిథైల్, ఇయర్ H, సైక్లోపెంటైల్, మిథైల్. మిథైల్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కనుక ఎవరు? సిస్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఐసోమర్ ఉన్నాయి? సిస్ ప్లస్ ట్రాన్స్ కదా, 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ లేదు నాన్న. ఎందుకు లేదు? ఇది కట్ చేస్తే ఈ 2 భాగాలు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 2 భాగాలు సేమ్ ఉన్నాయి. ఇట్లా కట్ చేయి. ఇటు ఎంత ఉందో ఇటు అంత. ఈ 2 ఈక్వల్ అన్నట్టు. ఇది ఈక్వల్ నాన్న. ఈ 2 ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ సిస్టమ్స్ రాదు. తర్వాత ఏం చేద్దాం మనం? ప్రైమరీ రిమూవల్. చెప్పండి నాన్న. ఇగో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్. మరి ఇక్కడ ఎవరున్నా 2 హైడ్రోజన్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా సిస్టమ్స్ రాదు. వస్తుందా? ఇప్పుడే చెప్పిన ఒకే కార్బన్ పైన XX ఉండొద్దని. ఇక్కడ CH2 ఉందంటే ఏ ఫార్ములా ఉంది? XX. ఇక్కడ జామెట్రీ రాదు. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని ఐసోమర్స్ వచ్చినాయి? 4. యు చెక్. 2012 అది IIT క్వశ్చన్. అది చెక్ చేసుకోరి. 11 ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ అది. అంటే మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. అందుకోసం మెకానిజం మీద కాన్సెప్ట్ ఉండాలి. ఏమి తీసేయాలి, ఏం తీసేయకూడదు. సిస్ ట్రాన్స్ మీరు చెప్పినగా మనకు డైరెక్ట్ గా అడగరు, కానీ రియాక్షన్ ఇంటీజర్ కోసం ఐసోమర్స్ ఎన్ని అడుగుతారని చెప్పిన. ఇలా క్వశ్చన్ లింక్ చేసి అడుగుతారు ఇంటర్మీడియట్ ఇంటీజర్స్. ఓకేనా? టుడే క్లాస్ ఏంది? డిహైడ్రో ఆలోజినేషన్ బై E2 మెకానిజం నాన్న. డిహైడ్రో ఆలోజినేషన్ బై E2 ఎలిమినేషన్, E2 మెకానిజం. ఓకే, మెకానిజం ఇచ్చాను, రియాక్టివిటీ అన్ని ఇచ్చాను. టుడే విల్ స్టాప్. వన్స్ యూ గో త్రూ దీస్
టుమారో విల్ కంటిన్యూ దేమ్. ఇంకా అయిపోలేదు, చాలా ఉంది దీని హిస్టరీ. ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ హిస్టరీ చాలా ఉంది. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. ఓకేనా? yes sir. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు చదివినాక నన్ను అడగండి. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం సార్ మీ నంబర్ అనిపిస్తుంది మా దగ్గర లేదు సార్. మీ నంబర్ మా దగ్గర లేదు. అది కాదు తల్లి, ఇప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు క్లాస్ లో అడగరాదు, ఏమైతుంది? అట్లాగే. ఇప్పుడు క్లాస్ లో వస్తాను కదా, నా నెంబర్ అంటే 98492. దానికంటే ఈ గ్రూప్ నెంబర్ లేదా మీకు? ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ నేను చెప్పేదాని యొక్క నెంబరు లేదు సార్. ఈ గ్రూప్ నెంబర్ లేదా? రాసుకోండి. 830 చెప్పండి సార్. సారీ 800 830 కాదు 800 830 1283. ఓకే సార్. 800 830 1283. రైట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే సార్. దాని మెసేజ్ పెట్టండి ఏదైనా ఉంటే. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. బాయ్ నాన్న.